ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਮੈਂ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ। ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਰ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲੋਂ, ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ मैं तुहाडे लई लैके आई हाँ। स्टार्ट करते हैं सब तो पहला ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दे विच फर्क की हुंदा। पंचायतां दे विच एक सरपंच हुंदा, पंच हुंदे ने, टोटल 8 मैंबर हुंदे ने, चुने जाते हैं, वोटां पाईयां जांदियां ने। पर पैरेलली एक चीज़ हुंदी है ग्राम सभा, जिहड़ी कदी भंग नहीं हो सकती। जिहड़ी पंचायत आ उहदा समा समाप्त हो जाता, उहदी एक नवीं चोण करनी पैंदी है, पर जिहड़ी ग्राम सभा आ वो कदी भंग नहीं की जा सकती। जदों दा भारत दे विच पंचायती राज शुरू होया तां पंचायती राज दे एक तरह नाल 3 टायर आपां मन सकते हैं। एक टायर है जिहड़ा पंचायत है, जिहड़ा पिंड दे पद्धर ते चलदा है। दूसरा हैगा ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति अपने पिंडां दा एक समूह बनाया गया हुंदा जिहनूं ब्लॉक कहने, और उहदे विच एक अलग तो चुने जांदे ने कुछ नुमाइंदे जिहड़े ओ पंचायतां नूं जिहड़ा आ ओ एक तरह दे नाल उहनां दी हैल्प करदे आ, उहदी फर्दर रिसोर्सिस दी वंड च मदद करते, उन्होंने ब्लॉक समिति कहने हैं। ब्लॉक समिति तो भी उपर अपना जो थर्ड टायर है वो है जिला परिषद। जिला परिषद के भी चुनाव होंगे ने, चुने जाते हैं, और वो प्रॉपर रिसोर्सिस की वंड जिला पद्धर ते देखते हैं भी किहड़े ब्लॉक नूं किहड़े पिंडां नूं किवें डिवेलपमेंट की जरूरत है। पंचायतां, ब्लॉक समिति ते जिला परिषद मिल के काम करता है BDPO ते पंचायत सैकरेटरीज दे नाल। ये सारे आपस दे विच रल के एक लिंक बना के काम करते हैं सरकार दे नाल। पर ग्राम सभा जिहड़ी है एक बहुत अलग नवेकला कॉन्सैप्ट है, इट्स वेरी यूनीक, जिहदे बारे अपने पंजाबियां नूं नहीं पता। अपने पंजाब दे पिंडां 'च इहदी अवेयरनैस नहीं है। हैगियां ग्राम सभावां, लेकिन ग्राम सभा की अगर आप असली परिभाषा देखिए तो जिवें मैं पहला कहा कि कदी टुट नहीं सकती। दिस इज़ ट्रू। जिहड़ी ग्राम सभा आ एक परमानेंट बॉडी है। नंबर 1, जिहड़े भी पिंड दे विच 18+ जिन्ने भी वोटर हैगे आ वो ऑटोमैटिकली ही ग्राम सभा दे मैंबर बन जाते हैं। जिहड़ी ग्राम सभा आ, ग्राम सभा दे अधीन ग्राम पंचायत आउंदी है। सो एक तरह दे नाल पंचायत तो किते पावरफुल है ग्राम सभा। ग्राम सभा च कौन हुंदे ने? जिहड़े वोटर है 18 साल तो प्लस उम्र दे एडल्ट ने, अपने पिंडां वाले। पिंड दी पंचायत ने जो भी खर्चा करना है, जो भी काम करना है, जो भी उहदियां एक्टिविटीज़ ने, वो सारियां एक तरह दे नाल ग्राम सभा की निगाह दे विच हुंदियां ने। सो ग्राम सभा असल दे विच पिंड दे वोटर ही ने, उन्हां दी निगरानी दे हेठ, उन्हां दी सलाह लैके, उन्हां तो प्लानिंग करके ही ग्राम पंचायत जिहड़ी वो काम करदी है। हालांकि ग्राम सभावां नूं 2 इजलास कराउणे कंपलसरी ने। 1 साल दे विच 2 इजलास बुलाउणे, हाड़ी और सौणी दे विच कंपलसरी ने, जरूरी ने पंचायतां दे लई। ये सरपंच की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो एक ग्राम सभा के इजलास बुलावे। इस तो इलावा 2 इजलास जिहड़े हुंदे आ वो ऑप्शनल हुंदे आ, भी वो अगर पिंड दे लोकां नूं किसी कारण लोड़ महसूस हुंदी है तो वो इजलास जिहड़े आ 2 एक्सट्रा बुला सकते हैं। इस तो इलावा मनरेगा दे भी अलग तो इजलास हुंदे आ। यस, जिहड़ा मनरेगा वर्गियां स्कीम्स आ वो पंचायतां दे थ्रू होके गुजरदियां ने, उहदी गल आपां अगे जाके करदे हां। पर ये जिहड़े इजलास आ जिहड़े कंपलसरी तौर ते आ ग्राम सभा दे होने चाहिए आ, नहीं हुंदे। ये सिर्फ कागज़ां दे विच ही हुंदे आ, प्रैक्टिकैलिटी दे विच नहीं हुंदे। एक तरह दे नाल आपां ग्राम सभा नूं एक इकट्ठ कह सकते हैं कि पिंड दे लोकां दा इकट्ठ, और उन्हां दे उपर जिहड़ी एक उस इकट्ठ की अगवाई करेगा वो कोई सरपंच हो सकदा या कोई सरकार या उन्हां लोकां वल्लों ही चुनिया होया, ग्राम सभा दे लोकां वल्लों ही चुनिया होया कोई नुमाइंदा हो सकदा, और वो सारे बैठ के एक मता पास कर सकते हैं। जिन्ने भी मते वो चाहण पिंड की भलाई दे लई, लोकां दी भलाई दे लई, सोशल रूरल डिवेलपमेंट गरीबी नूं हटाउण लई, पानी नूं लैके किसी भी तरह की समस्या दे लई मता पा सकते। और जिहड़ा मता ग्राम सभा एक बारी पा देगी उन्नू कोई भी ताकत हटा नहीं सकती, हिला नहीं सकती, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही ना होवे। अगर ग्राम सभा ने कोई मता पास किया है तो उन्नू सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा ही चेंज कर सकती है, अदरवाइज वो एक पत्थर ते लकीर आ भी वो इसे तरह ही चलेगा। ग्राम सभा एक संविधानिक बॉडी है, और अगर तुहाडे दिमाग 'ਚ सवाल आता है कि ये किवें चुनी जाती है तो इसका जवाब यह है कि इनू चुनन की जरूरत नहीं पैंदी। जिहड़ा भी पिंड का वोटर है जो 18 साल तो उपर उम्र का हो गया, जिहदी वोट बन गई, वो ऑटोमैटिकली
ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 4500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਵਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 4500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ, ਤਲਾਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜੰਜ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ STM ਦੇ ਥਰੂ, DC ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਟੀਚਰ ਆ, ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਐਂਡ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਾਂ 5 ਹਾਰਡਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਆ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਕਲੈਕਟ ਦਾ ਟੈਕਸਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਈਵਨ ਰੇਤਾ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਪਰ ਬੋਰੀ ਜਾਂ 50 ਪੈਸੇ ਪਰ ਬੋਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ, ਟੋਲਸ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ 2-4 ਹੋਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 20% ਵੋਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 1000 ਵੋਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 200 ਵੋਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੀਨਵਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ, ਉਸ ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸਲੀ ਗਿਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, BDPO 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਪਰਫੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 2 ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ 2 ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਅਗਰ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 20% ਵੋਟਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ? ਅਗਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖਰਚ ਸਕਣ। ਚਾਹੇ 29 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਜਾਂ 5 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਰੇਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਨਲੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ % ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਵਿਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਥਲੈਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ BDPO ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਬਾਬੂ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਕਲਚਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜੋ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਆ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਕ ਜਿਹਾ ਰੁਤਬਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਬੜੀ ਟੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਢਿਮਕਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਗਿਰੀ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ BDPO
BDPO ਐਂਡ DCs ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਕ ਚਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ DCs ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ DC ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ DC ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਓਕੇ ਵਿਦ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਅਸਲੀ ਟਰੂ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇ ਵੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਈਟ ਬੀ ਦੇਅਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਐਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਭੰਡੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਰੂਲਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਲਈ 30 ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30 ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਰਡਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚੱਲੇ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਰਹਿਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਜਾਣ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਤੁਰੋ ਫਿਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਂਡ ਅਸਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਜਿਹਾ ਰੋਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਰਸ਼ੀਐਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਐਲਿਟੀ ਔਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਟੀਸੀਪੇਟ ਕਰਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗੈਪ ਆ ਚੁੱਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲੋਕ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
3 टायर ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ 2 टायर ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਖੈਰ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਇਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ 2 ਟਾਇਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨੋਮੀ, ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਾਕਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਕਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਕਚਰਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਡਰਿਵਨ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਆ ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ ਰੀਜਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਡ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਰਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Thank you so much for watching.